प्रणाम सहित ठाकुर परिवार समस्त सदस्य आंध्र सत्संग पवित्र साप्ताहिक शुक्रवार सत्संगर आयोजक सुरेश चंद्र स्वाई भाई कौन कारण सहित से उपस्थित नहांती आहु सत्संग परिचालक सम्मान्य कर्मीवृंद भ्राता मातृमंडली सत्संग विश्वजनवृंद समस्त हार्दिक सप्रीत प्रणाम निवेदन कर सत्संग प्रदान कर सुरेश भाई परिवार उपस्थित आपण मानकर विश्व मानव समाज मंगल पैसे मंगल प्रणाम करने सुंदर सुष्ठु परिचालना ये सत्संग आगे चलती सुदर्शन खना भाई कीर्तन जीवननाथ जीवन कयटी वास्तव में पुरुषोत्तम महिमा कहवाई विष्णु साधक ना कथा कह किए महिमा किए गान कर कहते मो कथा मत अगोचर कहीं जानवे देवछार देवता माने कथा कह समर्थन होती जाहू गला जून मसर उज्जवला बाहर प्रमाण जे करुँच देखी जड़े भाई आगे प्रश्न करुषोत्तमकर अलौकिक जानिले बुझिले मु दीक्षा नेबी जून मस उज्जवला बाहर पुरुषोत्तमकर ठाकुरकर अलौकिक मुझे जानिले दीक्षा नेबी पुरुषोत्तम केवे अलौकिक देखाती नहीं जादू देखाती ना कि समस्त लीला हूँ अलौकिक मनीष समाज पाखे दी तीन कथा कहली जीवन नाथ जीवंत ये वास्तव में से जीवंत कि आम भाव विश्वास ना जा परम्पर भलदा कहती बेसी ठाकुर महा जीवन कथा कहवाई वास्तव ठाकुर कौन कही सेगुड़ा वास्तव में जानवा दरकार आसला ये आसता मसरे भाद्रव सत्संग हम ठाकुर दिव्य लीला आलोचना कर समय देखिए गोटे कथा कह ठाकुर पेट खराब माता मनमोहन देवी गोटे खाद्य तालिका कर सप्ताह पर्यंत ठाकुर सका खरा बेले राति कौन खाइबे माँ 7 दिन पर्यंत लिस्ट तालिका कर ईश्वरी मोहन हाथ दिखाई किशोरी मोहन ठाकुर भोग प्रस्तुत कर ठाकुर को खावाई देवे 4 दिन चली जाए 3 दिन बाकी अच्छी ठाकुर कहते किशोरीदा मो पार्टी अनुची होगा माँ जो खाद्य तालिका सीझा जिन सब खावाई पार्टीटा अनुची होगा भल लगुना कि मीठा खाइबी रसगोला पाइपा मीठा खावा इच्छा हो ठाकुर आप एक कथा कहते तालिकार ना माँ शुणिले विरक्तिया है मत कही जहाँ मुझे अनुसार आपको खावा देती माँ को कान कथा बाजिला माता मनमोहन आसले कौन ईश्वरी कहते ठाकुर कहते आज मीठा खाइबी रसगोला ना कौन समय से खाइब ना खाली तार पेट रोगटा पुणी बाहर माँ चली जाती ठाकुर कहते किशोरदा मु निश्चित आज खाइबी मोर भारी इच्छा होगी गले मुझे किसी खाइबी ना प्रश्नवाची भितर पड़ी किशोरी मोहन कहते माँ को कथा मानिबी ना ठाकुर कथा मानिबी चिंता कर मन पड़ी ठाकुर कहते यू आर फॉर दी लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स यू आर फॉर दी लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स रामकृष्ण परमहंस शिष्य को सेदिन कहते तू सबुदिन आसू तालिका आसलु ना आम बाप माँ मना कर से पागला बुढ़ा गोटे कहीं जाऊँ तो पाठ पढ़ा समय पाठ पढ़ा समय चलीगला पाठ आसो ना से पागला बुढ़ा गोटे कहीं जाऊँ सब सन्ध्या राति 10टा पर्यंत से समय के पाठ पढ़ू कांदिक आखि झर झर हो घोड़े से पिलाटी कौचे रामकृष्ण परमहंस को रामकृष्ण ठाकुर कहते शुणु तोर शेष जीवन पर्यंत तू बाप माँ कथा को भूलू ना कि जिते बाप माँ तोर कहे जे मो पाखक आसबू ना से कथा कमांड कर मो पाखक आसबू यही कथा चिंता कर ईश्वरी मोहन क्या कथा मानिबी माँ कथा मानिबी ना ठाकुर कथा मानिबी
ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତୁ ମୋ କଥା ମାନିବୁ, ୟୁ ଆର୍ ଫର୍ ଦି ଲର୍ଡ ନଟ୍ ଫର୍ ଅଦର୍ସ। ତୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଆଉ କାହାର ନୁହଁ। ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଭିତରୁ, କୋଉଠି ମିଳିବ ରସଗୋଲା, ଦୋକାନରେ ମିଳିବ। ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୂରରେ ଜଣେ ମା, ବୁଢ଼ୀ ମା, ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଆଗେ ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ସବୁ ଦହି, ବସା ଦହି, କ୍ଷୀର ସବୁ ଆସୁଥିଲା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ। ସେ କଦଳୀ ପତ୍ର ବନ୍ଧା ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। କିଶୋରୀଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଦହି ବୋଧେ ଭଲ ଦହି, ବସା ଦହି କ'ଣ ଆଣିଛି, ଡାକୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଣ ଶୁଣ କ'ଣ ଦହି ଆଣିଛି ନା କ୍ଷୀର ଆଣିଛ? ସେ ଆସୁଛି, କହିନା ମୁଁ ଦହି ଆଣି ନାହିଁ ନା କ୍ଷୀର ଆଣିନି, ମୁଁ ମୋ ହାତ ତିଆରି ମିଠା କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଠାକୁର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଫେରିଯିବି, ଏଇଥିପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଜି ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କର ତାଗିଦାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତୁ ଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କେତେ ଦିନ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି, ଆଣିକି ଆସିଥିଲା ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିଶୋରୀଟା ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାଇଛି ଠାକୁର ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିଛି। ଠାକୁର କହିଲେ କିଶୋରୀଟା କ'ଣ ହେଲା? ନା ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଆପଣଙ୍କ କଥା, ସେ ଫେରି ଯାଉଥିଲା। ବାହାର କର, ବାହାର କର, ଆଉ ମୋତେ 4ଟା ମିଠା ଦେ। ଠାକୁରଙ୍କ ସେ ମା ଗୋଟେ ମୋତେ କହିଦେବ। ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ମାଟି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ମିଠା। ସେଇ ମାକୁ ଆଗ ଦେ, ମୋ ମା ପାଇଁ ପଠା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେ। ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ହେଇଥିଲା? ନା, ସେ ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତେ, ଭକ୍ତର ନିବେଦନ ଶୁଣି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଉ ତାଙ୍କର ମହିମା। ଆଉ ସେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗାନାଥ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନ୍ୟାଲ ଦୁରାରୋଗ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଭଲ ହେଲେ ନାହିଁ। ଅଧିକା ପଡ଼ିଲେ ଯାଇକି କୋଉଠି? ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲେ। ରାତିରେ, ନିର୍ଜନ ରାତିରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ତୁ ଯା, ଦେଓଘରରେ ଯୋଉ ଅନୁକୂଳ ଅଛି ତାକୁ ଆଶ୍ରିତ ହବୁ, ସେଇଠି ତୁ ଭଲ ହବୁ। ଏଇଠୁ ଯା। ସକାଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆସିକି ଏଠିକି ଇଏ କହିଲେଣି ସେଠିକି ଯିବାକୁ। ହଉ, ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ମାନିବି। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ଦା, ଜୟଗୁରୁ ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ ଏଇସବୁ ବୁଝିଲେ, ସତନାମରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧି ବିଧାନ ମାନିବେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁରାରୋଗ ଭଲ ହେଲେ। ଏ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି, ଭଜନ ବୋଲନ୍ତି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାଦା। ଭଜନ ଅଛି, ବିରାଟ ଭକ୍ତ ହେଲେ। ସେଇ ଦୁର୍ଗାନାଥ ଦା ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସନ୍ତି। ପଦ୍ମାବତୀ ଏପଟ ସେପଟ ଘର, ଆସମ ଏପଟରେ, ତାଙ୍କ ଘର ସେପଟରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଆସିକି ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ମଣିଷ କାଙ୍ଗାଳ ସେ କରୁଥିଲେ, ଭଜନ ବୋଲୁଥିଲେ ଜୀବନନାଥ। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଗାନାଥ ଦାଦା? ସେଇଦିନ ରାତି 10ଟା ହେଇଛି, ଖାଇ ପିଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କ'ଣ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନଟା ଧରିକି, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ ଥୁଆଏ, ମାତା ବନ୍ଧେଇକି ଶୋଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଥୁଆଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଲଣ୍ଠନରେ ଥୁଆଏ। ସେ ଶେଷ ସମୟରେ ରାତିର ନିର୍ଜନ ପ୍ରହରରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବା ପରେ ସେ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତି କିଏ କୋଉଠି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆସି ଶୁଅନ୍ତି। ମା ଶୋଇଲା ପରେ ଲଣ୍ଠନଟା ଧରିଲେ। ଠାକୁର ସେଦିନ କହିଲେ ମୁଁ ଦାଦା ହେଉଛି। ମା ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଲଣ୍ଠନଟା ଧରିକି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲିକି। କାହିଁକି ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନ୍ୟାଲ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନଈ ପାର ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କବାଟ ଠକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଠାକୁର ବୋଲେ ଆସିଛନ୍ତି। ନାରେ ତମେ କାହିଁ ଯାଇନ? ମୋତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ତମକୁ ନ ଦେଖି, ସେଇଥିରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ହଉ, ମୁଁ ତ ଯାଇନଥିଲି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲି, ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିଲେ। ହଉ, ରେଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଅ, କୋଉ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମା ଖୋଜୁଥିବ, ତାଙ୍କ ଅଠରଟା ନେଇ ଆସିଛି ତ,
ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହବ କୋଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଘଟଣା ଧରି ଏତେ ରାତିରେ ତମେ କବାଟ ଦେଇକି ବିଶ୍ରାମ ଦିଅ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦୁର୍ଗାନାଥ ସେଠାଇ କଲେ ଆପଣ ପାଇଁ କାଁ ଯିବେ ମୋତେ କ'ଣ ଡର ମାରୁଛି ତମେ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଗଲେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନ୍ୟାଲ ଦର୍ପଣଟା କଲେ ମୁଁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ରାତି 12ଟା ପାଖାପାଖି। ଦୁର୍ଗାନାଥ ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ମା କାଳେ ଖୋଜିବ ଉଠିଯିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ତମେ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଶୋଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଦାସ ପର ଘରେ ପାଖ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କବାଟ ବାଡ଼ିବ ସେ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କ କତିରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବ ସକାଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଠାକୁର ପଶିଲେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଗଲେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଦୁର୍ଗାନାଥ ରାଜା ଯାଇକିରି ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ କବାଟକୁ ବାଡ଼ିଲେ। ଅନନ୍ତ ଦାସ ଉଠିଗଲେ ଜୀବନ ନାଥ ଜୀବନ୍ତ ଏଠି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ମହିମା କିଏ କହିବ ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ କ'ଣ ସେ ତ ନିଜେ ସବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। କାଳିଲେ କବାଟ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଉଠିଲେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆରେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିଲ ଆଜି ଏତେ ରାତିରେ ବୋଧେ 12ଟା ବାଜିଲାଣି ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ ଆସିଛ ସେ ସବୁ ଏ କଥା କହିଲେ। ଠାକୁର ଯାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଲେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ତମେ ଠାକୁର କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ ମିଛ କଥା କହୁଛ ନାଇଁ ଠାକୁର ଯାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିବେ ସେ ଏକା ଆସିବେ ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ଦାସକୁ ଡାକ ସେଇ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ଠାକୁର ପୁରା 10ଟା ରାତିରୁ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମଶାଣି ପକେଇଲି ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲି ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇଛି ଅଧା କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା ପୁରା କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ କହିଲେ ଦେଖ ଏତେ ମିଛ କଥା କହିବ ଠାକୁର ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନନ୍ଦ ଆସି ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ମଶାଣି ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ସେଜ କରିଛି ତଳେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେ କିଏ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କର ମହିମା କହିବ କିଏ ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନ ନାଥ ଜୀବନ ଏଠି କାରଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକା ଜାଗାରେ ଶହେ ଜାଗାରେ ସେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଦାଦା ଶୁଣନ୍ତି କହିବେ ସତୀଶ ଘୋଷ କଥା କହୁଛି। ସତୀଶ ଘୋଷ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘର ଜଣେ ଲୋକ ଦୁର୍ଗାନ୍ତିଆ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରେ ବହୁ କହିଲା ଅନୁକୂଳ ଠାକୁର ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ସବୁ ନିନ୍ଦା କହିଲା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସତୀଶ ଘୋଷ ଘରକୁ ପଶିଗଲେ ଗୋଟେ କଟୁରୀ ଦେଇକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଆଜି ତତେ ଆଣିଦେବି ତୁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ମୋ ଆଗରେ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିଲେ ସେ ତ ଗଲାକୁ ଦୌଡ଼ିଲା କିଏ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ଯେତେ ଗାଁ ଲୋକ ଅଟକେଇଲେ ଅଟକିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ଯଦି ସତୀଶଟା କଟୁରୀ ଧରି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଦେଖିକି ଆସିଲେ କ'ଣ କଥା ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ କହିଲେ ଠାକୁର ସତୀଶଟା ଏଇଆ କରୁଛି ତାকে କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲା ନା ସତୀଶ ଛାଡ଼ିବନି ସତୀଶ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହାଣିବ। ଯାହା କହୁଛି ସେ ଥବ ଯା ସାଇକେଲ ନେଇକି ସେ ଭାଇ ଗଲେ କହିବୁ ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କାମ ଅଛି ଯେଇ ତ କହିଲେ ସେ ଆସିବ ନହେଲେ ସେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିବ। ସତୀଶ ତା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲା ଦାଦା ସେ ଆକୁ ମାରିବି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିଛି ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଆସୁ ଭିତରେ ବସିଛି ମୁଁ ରାତି ସାରା ଏଠି ବସିବି ତାକୁ ମାରି ସାରିରେ ଯିବି ଠାକୁର ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦାଦା କ'ଣ କାମ ଅଛି ସବୁ ତ ବିଗିଡ଼ିଗଲା ସବୁ ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଆସିଲା କଟୁରୀ ଥିଲା ଠାକୁର ମୋତେ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲା ଠାକୁର କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ସତୀଶଟା ନା ଏଇଆ ହେଇଛି ତାକୁ ମାରିବୁ ନାହିଁ ସତୀଶଟା ତାକୁ ମାରିବୁ ନାହିଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ପୁଅଟା ତୋର ଅଜ୍ଞାନୀ ପୁଅଟା ଦେବେ ତତେ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତ ମାରିଦେବେ ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବାର କଥା କହିବୁ ମୋ କଥା ସେ ଜାଣିନାହିଁ ତୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେ ସେତିକି ଜାଣିଛି ତାକୁ ମାରିବୁ ନାହିଁ ଠାକୁର ଜାଣିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ମାରିବ ମୋ କଥା ମାନିବୁ ତାକୁ ମାରିବୁ ନାହିଁ ତାକୁ ମୋ କଥା ଭଲ ଭାବରେ କହିବୁ ସେ ଯେମିତି ବୁଝିବ ତାକୁ ମାରିବି ତ ନାହିଁ ଆପଣ କଥା ମାନିଲି ମୋର ଅବଶୋଷ ରହିଗଲା ମୋ ଜୀବନ ସାରା ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦାଟା ମୁଁ ସମର୍ଥନ କଲି ଆଉ ତା ମା ଯମରାଜାର ଓଷା କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସତୀଶଟା କହୁଛି ତା ମା ଯମରାଜାର ଓଷା କରିଥିଲା ବାଟ ଓଷା କରିଥିଲା ମା ମାନେ କରନ୍ତି କରିଥିଲା ବୋଧେ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା ତେଣୁ ମୋ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା ଆଉ ତମ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ମାନିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଟେ ରହିଯିବ ଅବଶୋଷ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦାଟାକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥାନ୍ତି ସେଇ ସତୀଶ ଘୋଷ